ओडिसी नृत्य जगत रे विस्मय बालक थिले मनीष एवं नृत्य एवं पाठपढ़ा समन्वय रे आज डाक्तर साजिबे एवं लोकंक पई सेवा करिवे मनीष एवं कोरेई ब्लॉक कोरेई थाना अधीन रे थिबा तालगड़िया गाँव रे जन्म ग्रहण करथिबा मनीष जेतबेले पिलाटी बेले गाँव रे जन्म ग्रहण करथिबा मनीष प्रथमे जाभियर इंटरनेशनल स्कूल रे पाठपढ़ा आरंभ करथिले एवं परे प्रयास कॉलेज रे पाठ पढ़ी नीट पई प्रस्तुत मध्य होतिले। गोटे पटे कलाकार साजिथिबा एवं ओडिसी प्रति रुचि रखिथिबा मनीष गोटे पटे नृत्य सहित पाठ पढ़ा को समन्वय करी आगु आसिथिले गोटे पाद एवं विभिन्न अनुष्ठान तरफ मध्य तांको कलाकार हिसाब रे ओडिसी नृत्य हिसाब रे एवं विस्मय बालक हिसाब रे तांको मध्य अनेक मंच रे मध्य तांको संबर्धित मध्य कराइथिला एवं ए पाठ पढ़ा भितरे परिवार रे केते स्नेह मिलुथिला एवं केते समय धरि से पाठ पढुथिले निश्चित भाव तांको सह आलोचना रथर तले तले डाक्तरी स्वप्न ओडिसी विस्मय मनीष एबे एमबीबीएस से ओडिसी नृत्य जगतर विस्मय पिलाटी बेलू रथ तले तले नाचुथिबा मनीष रंजन मल्लिक आज साजिले डाक्तर पाठ और कलागर समन्वय अन्य नाम मनीष प्रथमे जाभियर इंटरनेशनल स्कूल परे प्रयास कॉलेज रे पाठ पढ़िबा सहित दीर्घदिन धरि कठिन परिश्रम परे पाइले नीट सफलता तांको सफलता पछरे अछि बाबा मांक त्याग विभिन्न त्याग करिसेंती बाबा बलय कुमार मल्लिक से जड़े वरिष्ठ सांबादिक होई मध्य इंदिरा गांधी महिला डिग्री महाविद्यालय रे अध्यापना करिसेंती मां रश्मिरेखा मल्लिक घर संभाळिबा सहित सांबादिकता रे मध्य सक्रिय मनीष रंजन मल्लिक रो परिश्रम एवं तार निष्ठा आज जो ताको जो नीट परीक्षा उत्तीर्ण करिछि मु प्रथमे भारी खुशी तार परिश्रम फल पाइछि एवं आमे आशा करिथिलु मनीष रंजन मल्लिक आउ किछि मार्क अधिका रखिया पई तथापि से जहाँ जेतिकी निजर परिश्रम फल रे जो नीट सर्वभारतीय स्तर रे जो उत्तीर्ण होइछि सेथिपई मु आज गर्वित। मो पुओ मनीष नीट एग्जामिनेशन ले सफल होइछि एवं से सर्वभारतीय स्तर रे 26,987 रैंक रे पास करिछि एवं ताहा पाई मु बहुत खुशी। एथिर श्रेय प्रकृत प्रयास इंटरनेशनल स्कूल बा प्रयास क्लासेस तार समस्त दायित्व नैथिले एवं तांकर पाठपढ़ा रे एभली भाबरे तांको मनीष तयारी करिबा पई प्रयास करथिला जहा पई से आज सफलता पाइछि। एथि सहित मोर सान बापा जे कि प्राध्यापक गोकुलानंद मल्लिक से भी मध्य गाइड करथुले जे कि से जने बटानी रो प्रोफेसर। एथि सहित मोर मिसेज जे रश्मिरेखा मल्लिक से भी मध्य तांकर इच्छा से तांको पुओ जने डाक्तर हेबे तेणु आज मु बहुत खुशी तांको इच्छाटा आज सफल हेबा को जाउछि। तेणु भगवान पार प्रार्थना करूछि मनीष जने भल सेवक हो अन्य मानकर सेवा करू एथिकी मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करूछि। पुओ डाक्तर हेबा खबर सुनी कोरी एवं जाजपुर जिला को शुभेच्छा सुଅ छुटिछि। बाबा मां को गोटे इच्छा मो पुओ जने भल सेवक हो गरीबों को मागणा चिकित्सा देउ नृत्य रे से जेमिति मोर हृदय छुथिले डाक्तरी रे भी सेमिति सेवा करी लोकन को हृदय जितिबे बोली आशा सेथिले ओडिसी रो विस्मय बालक आज से हेबे गरीब को डाक्तर कोरी एवं जाजपुर वासी को गर्व मनीष तांको उज्जवल भविष्य पई अनेक शुभेच्छा एवं जाजपुर तांको विभिन्न संगठन पक्षरु शुभेच्छा सुଅ छुटुछि। करिबा आ प्रथम संस्कार न्यूज ओडिया को आपन स्वागत। धन्यवाद। केमते अछंती प्रथम जानिया पई चाहे बहुत भल अछि खुशी भी अछि आउ भगवान पर प्रार्थना करे समते भल से थांतु जो माने मते सपोर्ट करछुंती जो माने भगवान पर प्रार्थना करतले कि मु जीवन आगु जाय बोली से मानको मु बहुत बहुत धन्यवाद। जो मनीष जो ना पिलाटी बेले नृत्य सहित मध्य अपन जड़ित थिले अनेक ओडिसी नृत्य सहित अनेक मंचर मध्य संबंधित केबे भाबितिले आज मनीष डाक्टर सजियो बोली स्वप्न तो थिला गोटे डाक्तर होबर किंतु
କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କି ଗୋଟେ ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ କଳାକୁ ସମ୍ଭାଳିମି, କେମିତି ନିଜ ପାଠ ପଢାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳିମି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଉଥିରେ ମତେ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ସେ ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦଉଥିଲେ କି ଏଇ ସମୟରେ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯିବୁ, ଏତିକି ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ, ଏତିକି ସମୟରେ କ୍ଲାସ ଯିବୁ, ଏତିକି ସମୟ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବୁ, ଏତିକି ସମୟ ପାଠ ପଢିବୁ। ବାପା ନିଜେ ରାତିରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ମତେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯା, ଯୋଉଟା ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ସେଇଟା କର, କୌଣସି କାମକୁ ଜବରଦସ୍ତିରେ କହନି, ଜବରଦସ୍ତି କାମ କେବେ ବି ଠିକ ପୁରା ସେ ପୁରା ହୁଏନି। ପୁରା ଫୁଲ ସ୍କୋପ ମିଳିଥିଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍କୋପ ମିଳୁଥିଲା। ବାପା ଟିକେ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ, ମା ବି ଟିକେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଟିକେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପିଲାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, ସବୁଆଡେ ଟିକେ ପରିଚିତ ହଉ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ 26,987 ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବେ ବା EWS ର ଯୋଉ 3,234 ର୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି? ନିଜ କଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ବି ଦେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କି ହଁ ଯାହା ମତେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ହୁଁ। କି ହଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଯିବ କିମ୍ବା 1000 around ସମଥିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସେବକ ହେଇ ଗୋଟେ ବାହାରିବା, ଏବଂ ପରିବାରରେ ବାପା କହିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ବାପା ମା ଉଭୟ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ, ପୁଅ ପଟେ ଡାକ୍ତର, ଏବଂ ଆଉ ପରିବାରରେ କାହା କାହାର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ କିଏ ଆପଣ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ? ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ମନୀଷ ଭଲ ଛୁଆଟା, ସେ ନା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ କେଜିରୁ ନେଇକି ହଉ ସେ ମୁଁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, 11 12 ହେଲା କିମ୍ବା ମୋ ଡ୍ରପ୍ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ ନେଲି ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗକୁ ପାଇଁ? ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ବଡ ମା, ବଡ ବାପା, ମାମୁଁ, ଅଜା, ଆଈ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ରହିଲେ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମନୀଷ ପିଲାଟି ବେଳଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ, ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ କଳା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅହେତୁକ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ନା କମିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ? ନାଇଁ ସେ କେବେ କମିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ପ୍ରଫେସନ ଆଉ ଫ୍ୟାସନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରହିବାଟା ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ଦିଟାକୁ ଏକା ସହ ନେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ କି ମାନେ ଆଇଦର ଜଣେ ପ୍ରଫେସନକୁ ନିଜ ଫ୍ୟାସନ ବନେଇ ଦଉ, ନା ଫ୍ୟାସନକୁ ଜଣେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ ବନେଇ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାहे ନିଜର ଫ୍ୟାସନ ଟାକୁ ରହୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରହୁ କି ହଁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ କଳା କରୁଛି, ଓଡିଶୀ କରୁଛି କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ କରୁଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଛି ବି କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ସେଇ କଳାଟା ଆଗକୁ ଯାଉ, ନାହିଁ କି ଯଦି ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଠ ତାହା ବଟ୍ କଣ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଇପାରୁନି କି ନିଜ ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିପାରିମି। ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଜମାନା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଗଲାଣି, ଫେସବୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସୁବିଧା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ କଳାକୁ ବାପା ମା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେବକ ହଉ, ଡାକ୍ତର ହେଲେ କଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମାନେ ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ରହିଲେ, ଯେତିକି ମାନେ ମୋ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କି ମାନେ କମରୁ କମ ମାନେ ପଇସାରେ ହଉ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଆଇଦର ଯଦି ମୋର ସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ପୁରା ମାଗଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଆଜି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହିତ ରାଜନେତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ମିଳୁଛି କି ଯେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ, କାରଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୋ ଭାଇ ବି କୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସିବେ କି ଦେଖା କରିବେ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ କଥା କହିବେ, ଆଗକୁ ବଢେଇବେ, ମତେ ପ୍ରେରଣା ବି ମଧ୍ୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯିବ, ଭଲ କରିବ, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି, ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ପୂରଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ବଡ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା, ଯୋଉ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି?
ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଡେଡିକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭାଇ ରିଏଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଚିଭ୍ କରୁଛି। ଯଦି ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ଜିନିଷରେ ଆଇଦର ନୁହେଁ ଏମିତି ମୁଁ ଖଟୁଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି, 5 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି ଫେର 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି, କିଛି ନା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲିନି 5 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର କାମ କରୁଛି, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯଦି ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ନିଜର ଫୋକସରେ ଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଅଧିକ ଫୋକସଲି କାମ କରିଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସମାନ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ସେମାନେ ନିଜର, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ବି ତମେ କେତେବେଳେ ପଢିବା ଯାଉଛ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିଜର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଟେ ରଖ, କି ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ର ଠିକ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରିଭାଇଜ ତ କରିପାରିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ସମୟ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛ ନା, ତାହେଲେ ତମର ସେଇଠୁ 10 ରୁ 15 ମାର୍କ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭେରିଏସନ ତମର ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ ଟା ବଢିଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯେମିତି ତମେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଜୋସ୍ଟା ରହୁଛି ସେ ଜୋସ୍ଟା ରଖିବ, କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିଲା କଣ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଜୋସ୍ରେ ପଢିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କୋଉଠି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଉ ମାନେ ପଢେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାକଲଗ ଗୋଟେ ଟାଇପ ରହିଯାଉଛି, ତ ପିଲା ତାକୁ ଆଉ କଭର କରୁନି, ତ ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ସେ ରହିଯାଉଛି ସେ ପାଠଟା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ସେ କଭର କରି କରି ଦିଅ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ 24x7 ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।